हर समस्या का कोई ना कोई हल जरूर होता है और क्योंकि कोविड-19 का अभी तक कोई पक्का इलाज नहीं है, इसको फैलने से रोकना ही इससे बचने का सबसे असरदार उपाय है। आरोग्य सेतु एक ऐसा हेल्थ केयर मोबाइल ऐप है जो इस बीमारी को रोकने के साथ साथ और भी बहुत कुछ कर सकता है। ये शक्तिशाली ऐप उन सब लोगों की जानकारी रखता है जिनके संपर्क में इस ऐप के यूजर्स आते हैं। ब्लूटूथ और जीपीएस द्वारा ये ऐप हर यूजर का एक गुप्त सोशल ग्राफ बनाता है जो रियल टाइम में अपडेट होता रहता है। केवल जब कोई व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव निकलता है और अपना केस रिपोर्ट करता है, भारत सरकार उस व्यक्ति का पिछले 14 दिनों से लेकर अभी तक का रियल टाइम सोशल ग्राफ प्राप्त करके उससे संपर्क में आए बाकी लोगों को सूचित कर सकती है। इस पूरे प्रोसेस में किसी भी यूजर की पर्सनल डिटेल्स रिलीज नहीं की जाती। ऐसा करने से सभी हाई रिस्क कॉन्टैक्ट्स तुरंत मेडिकल सहायता प्राप्त कर सकते हैं और बिना समय बर्बाद किए सेल्फ क्वारंटाइन द्वारा इस वायरस को आगे फैलने से रोक सकते हैं। ये आपको खुद का रिस्क असेसमेंट करने में सहायता करता है और करोड़ों भारतीयों तक भारत सरकार द्वारा जारी किए गए जरूरी नोटिस और अपडेट्स भी पहुंच जाता है। इसके अलावा ये ऐप आपके पेशे अनुसार आपको पर्सनलाइज्ड पेजेस और मैसेजेस भी देता है। इस सब में हर यूजर की प्राइवेसी को सबसे ज्यादा महत्व दिया गया है। हम सारा डेटा बिल्कुल सुरक्षित रखते हैं और इस डेटा का उपयोग केवल भारत की सरकार कर सकती है और वो भी सिर्फ मेडिकल इंटरवेंशन के लिए। हमें इस बीमारी पर नियंत्रण पाना ही होगा और आरोग्य सेतु हमें ये करने का एक बहुत अच्छा मौका देता है। इस वक्त ये ऐप हमको कोरोना वायरस से लड़ने के लिए सशक्त बना सकता है और आने वाले समय में ये एक महत्वपूर्ण हेल्थ केयर ऐप के रूप में राष्ट्र की सेवा भी कर सकता है। अब आरोग्य सेतु का समय आ गया है, क्योंकि मैं सुरक्षित, हम सुरक्षित, भारत सुरक्षित। Arogya Setu is an app which is built under the guidance of government, and it's built by some extraordinary people from the private sector working very closely with the National Informatics Center. And it's a brilliant effort to be able to come up with an app which can help us keep the people safe to the extent possible in this huge challenge. The difficult coronavirus is that it can get transmitted, and a person could be carrying that for several days, not even realize that he or she is infected, and end up unwittingly infecting others around him, the friends, family members, people, any other persons they come in contact with, without actually getting to know that they have a problem or they are spreading infection. The only way to do this, to actually help people in this, is to use technology seriously and thoroughly, so that if a person has has a risk of being infected, he or she gets informed well in time, even before the symptoms occur, get appropriate guidance on how to self-isolate, when to look out for what kind of symptoms, and what is the time when they need to be tested if required, and what is the time they need to seek medical help if required, and get connected to that. So this is a way. Think of possibility that you had come in contact with someone over the past 10 or 15 days who later on turns out to be COVID positive. And you would not know, you would not really get to know otherwise, but this app would be able to sense the proximity that you have been close to that person over the period of risk. It does an assessment of what kind of risk you have of contracting this virus, and it then brings in the appropriate guidance for you. So it's the only way. There is no other way to be able to get this advanced information.
to be able to get advanced information and break the chain of spread of virus. So I would say that it's an extraordinary app which has been developed. It has been kept on infrastructure which is capable of scaling hugely, and it's extremely important that everyone, almost everyone, has this downloaded and working on his or her smartphone. દોસ્તો, કોરોના વાયરસને સામે લડવા માટે આપણે સૌએ વોરિયર બનવું પડશે અને એને માટેની આપને દરેક ઓનલાઈન લેસન હશે એના પહેલા આપને વિડીયો બતાવવામાં આવશે. આનો હેતુ એ છે કે આપણે સૌ જાગૃત થઈએ અને અન્યને જાગૃત કરીએ. એ જ અત્યારે કોરોના સામે લડવા માટેનો એકમાત્ર ઉપાય દેખાય છે. માત્ર સરકાર કે માત્ર વ્યક્તિ કે માત્ર સંસ્થાઓ કંઈ નહીં કરી શકે. બધાએ એકબીજાના પૂરક બનવું પડશે અને તો જ આપણે કોરોનાને હરાવી શકીશું. તો દોસ્તો, આપણે આજે વિદ્યુત પાઠનો ત્રીજો ભાગ, ગઈકાલે થોડી અનઇવનનેસના લીધે મૂલ્યાંકન પણ રહી ગયું હતું. આજે આપણે ત્રીજો ભાગ ખૂબ જ સરસ, અત્યંત સરસ એનિમેશન સાથે ભણવાના છીએ. મારી આપ સૌને વિનંતી છે કે આપ બુક પેન લઈને બેસો અને સાથોસાથ મારે એ પણ સમજાવવું છે આપને કે દરેકે દરેક મુદ્દાને ધ્યાનપૂર્વક જુઓ. કારણ કે એવું બનવાનું છે કે કેટલાક મુદ્દાઓ જે આપને હું અહીંયા ક્લિયરિફાય કરું છું, એના વિડીયોઝ બતાવું છું, એના એનિમેશન્સ બતાવું છું, એ આપને કદાચ કોઈ જગ્યાએ જોવા નહીં મળે અને તમને એવું લાગશે ખરેખર કે તમે તમારી લેબોરેટરીમાં આ પ્રયોગ કરી રહ્યા છો. તો મારી આપને વિનંતી છે આ મુદ્દાઓને ખૂબ ધ્યાનપૂર્વક, ખૂબ રસપૂર્વક જોજો. તો અને પછી એના હું વિડીયોઝ મારા યુટ્યુબ ચેનલમાં મૂકવાનો છું અને એ યુટ્યુબ ચેનલમાં એ વિડીયોને પણ જોજો અને આપને યોગ્ય લાગે તો એને ફોલો કરજો, લાઈક કરજો, શેર પણ કરજો. દોસ્તો, બીજી એક વાત આપની વચ્ચે શેર કરવી છે ખાસ. એ આપને ગઈકાલે પણ મેં બતાવ્યું હતું કે આપને વારંવાર લિંક આપીને અમારે કહેવું પડે છે કે આજે લેક્ચર છે, આજે લેક્ચર નથી, એવું બધું અમારે જાણ કરવી પડે. કેટલાક મિત્રો ખૂબ રસવાળા છે એટલે ફોન કરીને પૂછે છે કે આજે લેક્ચર છે, કયો લેક્ચર, કેટલા વાગે છે, આવું બધું પૂછતા રહી છે. અને હવે એનો જે એરિયા છે એ વધતો જાય છે. મને ખૂબ આનંદ સાથે મારે જણાવવું જોઈએ કે વલસાડ, વાપી, સુરત, ગાંધીનગર, મહેસાણા, અમરેલી, રાજકોટ, જુનાગઢ, આ બધા જ લોકો હવે ધીમે ધીમે આ ઓનલાઈન લેસન જોતા થયા છે અને એ અમારું અહોભાગ્ય છે. અમને એમ લાગે છે કે અમારી મહેનત લેખે છે અને આનો વિસ્તાર વધે એવો પ્રયત્ન કરીએ. તો મારી વાત આ હતી કે આ ટેલિગ્રામ ચેનલ આપની સામે મૂકેલી છે અને વોટ્સઅપ ચેનલ પણ છે. અને એ બધા કરતા હું આપને વિનંતી કરું છું કે નીચે એક નંબર આપ્યો છે. આપની બુક લઈને જો બેઠા હોય તો નંબરને નોટ કરી લો. ન નોટ કર્યો હોય તો 8153849054 81 અથવા તો 8153 849054. આ નંબરમાં આપ મેસેજ કરીને હાઈ કરીને લખો જેથી આપનો નંબર છે એ આ ચેનલમાં જોડાઈ જાય. અને જો ટેલિગ્રામ આપે ડાઉનલોડ ન કર્યું હોય તો એટલા માટે કરી લ્યો કારણ કે એમાં જે નંબર ઓફ જે એના ટોટલ મેમ્બર્સ છે, નંબર ઓફ મેમ્બર્સ, એની સંખ્યાનો કોઈ લિમિટ નથી એટલે એમાં મેક્સિમમ જોડાઈ શકે છે. વોટ્સઅપમાં આપ સૌ જાણો છો એમ 250 વિદ્યાર્થીઓ, 250 મેમ્બર્સ થઈ શકે છે. માફ કરજો. હવે આપણે આપણો મુદ્દો શરૂ કરીએ. દોસ્તો, આ મુદ્દો અગત્યનો છે. જુદા જુદા વાહક ઘટકો છે. ઉદાહરણ તરીકે આપ કોઈ નિક્રોમનો તાર લ્યો, કોઈ બલ્બ લ્યો, તો એમાંથી પસાર થતો વીજ પ્રવાહ જુદો જુદો હોય કારણ કે એનો અવરોધ જુદો જુદો હોય. તો હું આપને એને પ્રેક્ટિકલ કરીને અહીંયા બતાવું
કે જુઓ કેવી રીતે આને આપણે સમજી શકીએ. જુઓ મિત્રો, અહીંયા આપણે રાબેતા મુજબનો એક ડાયાગ્રામ દોર્યો છે અને એ ડાયાગ્રામમાં આપ એક અવરોધ જોઈ શકો છો. સામે એ મીટર રાખ્યું છે અને એ મીટર આ શ્રેણીમાં છે. આજે આપણે શ્રેણી સમાંતર મુદ્દો બિલકુલ ક્લિયર થઈ જવાનો છે. એટલે કદાચ આપ એવું સમજતા હોય કે સર આ શ્રેણી શું છે, એ આપણે મુદ્દો આવે ત્યારે બિલકુલ ક્લિયર કરીએ. એક વોલ્ટ મીટર છે એ સમાંતર જોડેલું છે અને અહીંયા અવરોધ આપ્યો છે. હવે જેવું આપણે જે સ્વિચ છે અત્યારે બંધ હાલતમાં છે, આપ જોઈ શકો છો. હવે જેવી સ્વિચને શરૂ કરીએ એટલે આપને વિનંતી છે વોલ્ટમીટર અને એ મીટરના જે આવર્તન છે અથવા તો એમાં જે રીડિંગ્સ છે એ જોજો. મેં આપને અગાઉ કહ્યું હતું એમ કે અહીંયા જે વોલ્ટમીટર અને એ મીટર છે એ એનાલોગ ટાઈપના છે, એટલે કાંટાવાળા છે. આવા હવે ડિજિટલ પણ મળે છે. તો આપ એના રીડિંગ્સ જોજો અને પછી આપણે અહીંયા જે અવરોધ બતાવ્યો છે, હવે આપ અવરોધને ઓળખતા થઈ ગયા છો એટલે મારે તમને એ સમજાવવાની જરૂર નથી. તો એ અવરોધની જગ્યાએ આપણે બલ્બ કરીએ ત્યારે શું મળે છે એ પણ આપણે જોવાનું છે. તો ચાલો જુઓ. જેવો આપણે નિક્રોમનો અવરોધ છે, અહીંયા જે અવરોધ છે નિક્રોમનો છે. નિક્રોમ આપણે વધારે યાદ કરાવી દઉં કે આપના ઘરે ઇસ્ત્રી હોય તો એ ઇસ્ત્રીની અંદર એક કોઇલ હોય. જો આપણે ગુજરાતી શબ્દ બોલતી વખતે કાળજી રાખીએ. આપણે કોઇલ ને કોયલ બંનેને સરખા બોલીએ છીએ. તો આ છે કોઇલ છે, કોઈલ, કોયલ નહીં. કોયલ પેલી બોલે જેને આપણે બહુ ચોમાસામાં અને હવે તો આમ તો હવેની ઋતુ કેરીનો પાક આવવા માંડ્યો છે, હવે બગીચાઓની અંદર કોયલ બોલતી સાંભળી હશે. ઓકે, તો એમાં તમે આપ વોલ્ટ જોઈ લો અને એમ્પિયર જોઈ લો. દોસ્તો વોલ્ટમાં કઈ ફરક નહીં પડે, એ તો ગમે એ સાધન જોડશો તો એટલા જ રહેશે. પણ એમ્પિયરમાં ફરક પડશે, એટલે કે વિદ્યુત પ્રવાહમાં ફરક પડશે. આ વિદ્યુત પ્રવાહનું રીડિંગ જોઈ લો અને પછી જે સ્વિચને બંધ કરી દઈએ છીએ. દોસ્તો આ કાળજી રાખીશું આપણે. જ્યારે વાસ્તવિક રીતે લેબોરેટરીમાં વિદ્યુતના પ્રયોગો કરવાના થાય ત્યારે આપણે બરાબર કાળજી લઈશું કે પેલું કામ શું કરવાનું, સ્વિચ બંધ કરવાની, પછી જે ફેરફાર કરવો એ કરવાનો. એટલે આ વસ્તુ આપણી સલામતી માટે ખૂબ જરૂરી છે. એટલે આપ સૌને વિનંતી છે કે આ સ્વિચ બંધ કરવાનું કામ કરો, પછી ફેરફાર કરો. અહીંયા જુઓ ફેરફાર કર્યો આપણે. શું કર્યું? પેલો જો નિક્રોમનો અવરોધ હતો એને કાઢી નાખ્યો અને એની જગ્યાએ બલ્બ જોડી દીધો. હવે પાછી સ્વિચને શરૂ કરીશું ત્યારે પેલા નિક્રોમના અવરોધમાંથી વિદ્યુત પસાર થતું હતું, એમાં આપણે જોઈ નતા શકતા કે પ્રક્રિયા શું થતી હતી. અહીંયા બલ્બમાં તો આપણે જોઈ શકીએ, બલ્બ શરૂ થશે અને ત્યારે આપણે વોલ્ટ અને એ મીટરના રીડિંગ્સ પણ નોંધીશું અને એ પણ નોંધીશું કે વોલ્ટ મીટરના અવલોકનમાં કઈ ફરક થયો અને એ પણ નોંધીશું કે એ મીટરના રીડિંગમાં કઈ ફરક થયો. તો ચાલો જુઓ. જોયું દોસ્તો કઈ આપે જો વોલ્ટ મીટરના રીડિંગમાં કઈ ફરક, પણ એ મીટરમાં જોયું દોસ્તો. કદાચ આપ ચૂકી ગયા હોય તો હું આપને એટલો મુદ્દો પુનરાવર્તન કરી દઉં. પેલા આપ અહીંયા જોઈ લો બલ્બનો. બલ્બમાં એ મીટર કેટલું બતાવે છે જુઓ. હવે આપણે જોઈ લો તો આપ જોઈ શકતા હશો કે નિક્રોમના તારની અંદર રીડિંગ વધારે બતાવતું હતું. આનો અર્થ એવો થયો કે નિક્રોમના તારનો અવરોધ વધુ હશે. તો આ રીતે આપ જોઈ શકશો. માફ કરજો, નિક્રોમના તારનો અવરોધ છે ઓવરઓલ ઓછો હશે. એની સામે આપણે બલ્બ છે એમાં અવરોધ સાવ બિલકુલ પેલો હશે. ચાલો આગળ વધીએ આપણે. હવે આપણે એક નવો મુદ્દો શરૂ કરીએ. જે વાત કરતો હતો આમ તો આ મુદ્દો આપણે આજે પહેલા જ લેવાનો હતો, પરંતુ ગઈકાલે આપણો પીરિયડ છે અધૂરો રહ્યો હતો અને એમાં આપણે પેલી વાત કરવાની બાકી હતી. તો હવે આપણે અવરોધનું શ્રેણી જોડાણ અને અવરોધનું સમાંતર જોડાણ ભણવાના છીએ. તો મારી વિનંતી છે આપ સૌ ધ્યાનપૂર્વક આખું જોજો. હું આપને પેલા ડાયાગ્રામની રીતે બતાવવાનો છું અને પછી ખરેખર આપણે આપણી લેબોરેટરીમાં પ્રયોગ કરીએ તો શું થાય એ પણ બતાવવાનો છું.
તો આપ જુઓ પેલા જુઓ અહીંયા આપણે R1 અને એ અવરોધથી આગળ બીજો અવરોધ જોડ્યો છે R2, ત્યાંથી એક ત્રીજો અવરોધ જોડ્યો છે R3, ત્યાંથી એ મીટર જોડ્યું છે અને સ્વિચ કળમાં થઈ અને પછી એ વયું જાય છે બેટરીના પેલા સાથે ટર્મિનલ સાથે અને અહીંયા આપ જોઈ શકો છો એક વોલ્ટ મીટર જોડ્યું છે. હવે હું તમને એનું શ્રેણી જોડાણ સમજાવી દઉં તો આપ R1, R2, R3 સામે બરાબર નજર કરો. આપણે આમ કરીએ, આપણે જે દિશામાં બેઠા છીએ આપણા હાથને આપણે સાઈડ ગણીએ તો R1 ની ડાબી સાઈડ ને R1 ની જમણી સાઈડ જુઓ. નિરીક્ષણ કર્યું તો R1 ની ડાબી સાઈડ જોડાયેલી છે ડાયરેક્ટ વાયર સાથે, પણ R1 ની જમણી સાઈડ જોડાયેલી છે R2 ની ડાબી સાઈડ સાથે. નિરીક્ષણ કરો તો દોસ્તો. હવે R3 ને લ્યો તો R2 ની જમણી સાઈડ R3 ની ડાબી સાઈડ સાથે જોડાયેલી છે અને R3 ની જમણી સાઈડ ત્યાંથી આગળ વધતા એ મીટરની ડાબી સાઈડ સાથે જોડાયેલી છે. એટલે આમ તો આમ કહી શકશું આપણે કે R1, R2, R3 અને એ મીટર એ બધા જ શ્રેણીમાં છે. બરાબર નિરીક્ષણ કરી લ્યો. કઈ જોડાણ કયું જોડાણ કોની સાથે છે જોડાણ. આમ પણ કહી શકો ને કે તમે ત્રણ મિત્રો બાજુ બાજુમાં ઉભા રહ્યો તો એક મિત્રનો ડાબો હાથ બીજા મિત્રનો જમણો હાથ જોડાય, પાછો બીજાનો ડાબો અને ત્રીજાનો જમણો હાથ જોડાય. એવી રીતે લાઈન કરો તો આપ આવું કંઈક સમજી શકશો કે આને કહીશું સમાંતર જોડાણ. અને હવે આપણે સ્વિચ શરૂ કરીએ તો આ વિદ્યુત પ્રવાહ છે, સોરી જે વીજ સ્થિતિમાનનો તફાવત એટલે કે વીજ પ્રવાહ એ R1 માં થઈ, R2 માં થઈ, R3 માં થઈ એ મીટરમાં થઈને આગળ વધશે. તો આ રીતે બધા જ પ્રવાહને એકબીજામાંથી પસાર હા હા એટલે બાકી રોકેટ રેકોર્ડિંગ ચાલુ જ છે. એ હા એટલે બાકી રોકેટ રેકોર્ડિંગ ચાલુ છે. એ હા
માફ કરજો દોસ્તો, રાબેતા મુજબ આપણે એકાદ વખત ડિસ્કનેક્ટ થઈએ તો કનેક્શનની જે જરૂરિયાત છે અને એનું મહત્વ છે એનો ખ્યાલ સમજાય. તો આપણે જોતા હતા અવરોધનું શ્રેણી જોડાણ. તો આપણે મેં સમજાવ્યું હતું કે અહીંયા જે બધા જ અવરોધ છે એ એકબીજા સાથે શ્રેણીમાં જોડાયેલા છે અને આપણે પાવર સપ્લાય શરૂ કર્યો તો એ જે વિદ્યુત પ્રવાહ છે એ બધામાં પસાર થઈને આગળ વધતો હતો. તો હવે આપણે એને પ્રેક્ટિકલી સમજી લઈએ. આમાં આપ આગળ વધીએ. જુઓ દોસ્તો, તો રાબેતા મુજબ આપણે પહેલા બેટરીથી શરૂઆત કરીએ. એક વાયર ત્યાંથી આગળ વધે છે. એ વાયર સીધો જ જાય છે એક અવરોધ અહીંયા બલ્બ તરીકે મૂક્યો છે અને એ બલ્બથી સીધો એ મીટરમાં હું વારાફરતી બધા બલ્બ જોડીશ અને એનાથી શું ફરક પડે એ આપણે ખાસ નોંધવાનો છે. આપને યાદ રહી જશે. હું આપને ખાતરી આપું છું આપને યાદ રહી જશે. તો આપ બરાબર નિરીક્ષણ કરો, રસપૂર્વક જુઓ. જુઓ દોસ્તો, માત્ર એક બલ્બ જેને આપણે નામ આપ્યું છે R1, એટલે ખરેખર તો અવરોધ જ છે. તો R1 મૂક્યો છે અને એ R1 અત્યારે જોડાયેલો છે માત્ર એક. હવે આપણે જેવી સ્વિચને ચાલુ કરીએ, વિજ્ઞાનની ભાષામાં અત્યારે કળ ખુલ્લી છે. હવે કળને બંધ કરીએ તો શું થાય એ આપ પોતે નિરીક્ષણ કરો. દોસ્તો, મારી આપને વિનંતી છે કે આપ ત્રણ વસ્તુઓ જુઓ. વોલ્ટ જોઈ લો, જો કે એમાં ફરક નહીં પડે કઈ. એમ્પિયર જોઈ લો. એમ્પિયર એ મીટરની અંદર રીડિંગ છે એ ખાસ નોંધો. એમાં પોઈન્ટ આપને ન દેખાતા હોય, દેખાય જ છે આમ તો, પણ પોઈન્ટ ન દેખાતા હોય તો આપ ખાલી નિશાન રાખો કે અહીંયા સુધી એ મીટરનો જે કાંટો છે એ હતો. હવે જો એ વધે તો સમજવું કે વિદ્યુત પ્રવાહ વધ્યો અને ઘટે તો એમ સમજવું કે વિદ્યુત પ્રવાહ ઘટ્યો. બીજી એક મારે ખાસ વાત કરવી છે કે બલ્બનો પ્રકાશ જોઈ લો. બલ્બનો કેટલો થાય છે જુઓ. પછી આપણે બીજો બલ્બ જોડીશું ને બંનેને ચાલુ કરશું ત્યારે પ્રકાશ જોજો. મારી આ ખાસ વિનંતી છે દોસ્તો, આ બરાબર જોજો તમે, કારણ કે આપણે એનાથી શ્રેણી જોડાણના ફાયદા ગેરફાયદા સમજવાના છીએ. તો જુઓ દોસ્તો. સારું, હવે પાછી આપણે સ્વિચને ઓફ કરી દઈએ. કાંટા નોર્મલ પોઝિશનમાં આવી ગયા, બલ્બ બંધ થઈ ગયો અને હવે આપણે વાયરનો એક ટુકડો કાઢી નાખીએ ત્યાં પાછો નવો બલ્બ જોડી દઈએ. જુઓ, વાયરનો એક ટુકડો કાઢી નાખ્યો, એ જગ્યાએ બીજો એક બલ્બ જોડ્યો જેને આપણે નામ આપ્યું છે R2. પેલાની જેવો જ, એની જેટલા જ કન્ઝપ્શન વાળો, અને વોટ કહું છું પણ એ આપણે કઈ અત્યારે ધ્યાનમાં લેવામાં, પણ બંનેનો અવરોધનું મૂલ્ય સરખું છે એમ માનો ને. તો બીજો એક બલ્બ જોડી દીધો R1 અને હવે R2 અને હવે આપણે એ બંનેને એક સાથે ચાલુ કરીએ છીએ. મારી વિનંતી છે, પેલા આપે પ્રકાશ જે થયો હતો, બલ્બ જે પ્રજ્વલિત થયો હતો એનો પ્રકાશનું જે પેલા લ્યુમેન્સ અથવા તો જે પ્રકાશિત થયો હતો એની તીવ્રતા યાદ છે? યાદ છે ને? ગુડ. તો હવે હું બેયને ચાલુ કરું, શું થાય જુઓ. અને સાથે ઓલું એ મીટરમાં રીડિંગ જુઓ તો વોલ્ટ મીટરમાં કઈ ફરક નથી પડ્યો. બંને જે પ્રકાશ જે થાય છે એ પ્રકાશમાં ફરક પડ્યો દેખાય છે? નોંધ્યો આપે? ન નોંધ્યો તો હું રિપીટ કરી દઉં. આ એક બલ્બ હતો, રાઈટ? અને હવે એક બલ્બનો પ્રકાશ જુઓ તમે અને સામે રીડિંગ જુઓ એ મીટરના. હવે હું બીજો બલ્બ જોડું અને એ બંનેના પ્રકાશ જુઓ. શું થયું? પ્રકાશની તીવ્રતાને નોંધો છો? તો પ્રકાશની તીવ્રતા વધી કે ઘટી? એની સામે એ મીટરમાં રીડિંગ વધ્યા કે ઘટ્યા? ગુડ. જો નિરીક્ષણ કરી શક્યા હોય તો બેસ્ટ, કારણ કે અહીંયા બલ્બના પ્રકાશની તીવ્રતા ઘટી દેખાય છે. સાથોસાથ એ મીટરમાં વીજ પ્રવાહ પણ ઘટ્યો. એનું કારણ શું હોઈ શકે એ આપણે એના સૂત્રમાં જોઈશું. ચાલો હજી આપણે એક કામ કરીએ. હજી એક થોડોક વાયરનો ટુકડો કાઢી નાખીએ અને હજી એક બલ્બ જોડીએ. પેલા સ્વિચ બંધ કરી. આ ખૂબ જરૂરી છે. સ્વિચ બંધ કરવી ખૂબ જરૂરી મુદ્દો છે, કારણ કે તો જ આપ આગળનો કાર્ય કરી શકશો. કારણ કે ઇલેક્ટ્રિસિટીમાં ક્યારેય ચાલુ સ્વિચે કામ ન કરવું એવું આપણે અત્યારથી સમજીએ. સારું, તો એક વાયર કાઢી નાખ્યો ટુકડો. હવે એની જગ્યાએ એક ત્રીજો બલ્બ જોડી દઈએ છીએ અને હવે દોસ્તો સ્વિચ ચાલુ કરું છું. તમારે ત્રણે ત્રણ બલ્બનો પ્રકાશની તીવ્રતા જોવાની છે
અને એ મીટરનું રીડિંગ જોવાનું છે. ચાલો ધ્યાન આપો ને જુઓ, નિરીક્ષણ કરો તો સૌ પહેલા બલ્બ કેવા થયા હતા? એક હતો ત્યારે કેવો થયો હતો, પછી બે હતા ત્યારે કેવા થયા હતા, અને હવે ત્રણ છે તો કેવા થયા છે? ફરક દેખાય છે? અને એની સામે રીડિંગ પેલું એ મીટરનું શું બતાવે છે? આપ જોતા હતા કે પેલા એ મીટરનું રીડિંગ ઘણું વધારે હતું, પછી બે બલ્બ થયા તો ઘટ્યું, એક બલ્બ થયો તો એનાથી એ ઘટ્યું. એ એમ બતાવે છે કે વિદ્યુત પ્રવાહ ઘટ્યો છે. અને વિદ્યુત પ્રવાહ ક્યારે ઘટે? અવરોધ વધે તો અહીંયા અવરોધ પેલા એક જોડ્યો તો એની કરતા બે જોડ્યા ત્યારે અવરોધ થોડોક વધ્યો, ત્રણ જોડ્યા ત્યારે એનાથી અવરોધ વધ્યો, અને એને કારણે વિદ્યુત પ્રવાહ ઘટ્યો. તો આપણે સૂત્રની મદદથી જોઈ લઈએ. દોસ્તો, શ્રેણી જોડાણ માટે આવું સૂત્ર છે, R બરાબર R1 પ્લસ R2 પ્લસ R3. એટલે કે અવરોધનો એકમ આપને જણાવી દીધો છે, રિપીટ કરી દઉં. ઓહમ યાદ કરો ગઈકાલનું, OHM. તો ધારો કે પેલો અવરોધ 3 ઓહમનો હતો, બલ્બ તો આપણે ત્રણે સરખા જ લીધા છે. ધારો કે ત્રણે ત્રણ બલ્બ 3 ઓહમના હતા, તો પેલી વખતે અવરોધ હતો 3 ઓહમ. એક બલ્બ જોડ્યો ત્યારે, બે બલ્બ જોડ્યા ત્યારે 3 ઓહમ પ્લસ 3 ઓહમ. સમજવા માટે બે રાખો ચાલો ને, 2 ઓહમ પ્લસ 2 ઓહમ 4 થયા. પછી ત્રણે ત્રણ જોડ્યા તો 2 ઓહમ પ્લસ 2 ઓહમ પ્લસ 2 ઓહમ 6 થયા. તો ઓહ્મ્સ વધ્યા એટલે કે અવરોધ વધ્યો. અને એની સામે વિદ્યુત પ્રવાહ યાદ રાખો. વિદ્યુત પ્રવાહમાં આઈ નું રીડિંગ જોયું હતું તમે એ મીટરનું? તો એ મીટરમાં વિદ્યુત પ્રવાહ ઘટ્યો હતો. એટલે હવે સંબંધ તો આપણે પેલા સૂત્ર સમજી જ ગયેલા છીએ. તો જેમ જેમ અવરોધ વધે એમ વિદ્યુત પ્રવાહ ઘટે. તો આ વાત થઈ શ્રેણી જોડાણની. હું પુનરાવર્તન કરીને કહું કે તમે 3 મિત્રો સામે ઊભા છો, એક મિત્રનો ડાબો હાથ બીજાના જમણા હાથમાં, બીજાનો ડાબો હાથ ત્રીજાના જમણા હાથમાં, એમ લાઈન થયેલી છે. એવી પરિસ્થિતિ આ શ્રેણી જોડાણમાં છે. હવે આપણે આગળ વધીએ અને સમજીએ અવરોધનું સમાંતર જોડાણ. દોસ્તો, અવરોધના સમાંતર જોડાણમાં જે મુદ્દો છે એ આપણે આમ પ્રેક્ટિકલી સમજીએ. પહેલા આપણા ડાયાગ્રામથી સમજીએ. બેટરી છે, એની સાથે વીજ પરિપથનો વાયર જોડેલો છે, અને વાયર જોડ્યા પછી આપણે આગળ વધીએ છીએ. એક અવરોધ જોડ્યો. જુઓ તો દોસ્તો, આ અવરોધ જોડ્યો એ જુઓ. અને હવે હું બીજો અવરોધ જોડું ત્યારે ખાસ જોજો. જુઓ, આ બીજો અવરોધ જોડ્યો. હું આમ સમજાવું ને તમને કે એક વિદ્યાર્થી ઊભો હતો, બીજો વિદ્યાર્થી એની આગળ કે પાછળ ઊભો રહ્યો, અને બેયના એક એક હાથ, ધારો કે અત્યારે વિદ્યાર્થી મારી સામે છે તો બેયના જમણા હાથ જોડાણા. સમજાણું કે નહીં? અને હવે એક ત્રીજો વિદ્યાર્થી ઊભો છે, તો 3 ડાબા હાથ, 3 જમણા હાથ જોડાયા. દોસ્તો, બરાબર સમજી લ્યો. પેલું શ્રેણીમાં શું હતું? એકનો ડાબો હાથ બીજા, અને એનો એકનો પેલા વિદ્યાર્થીનો ડાબો હાથ બીજા વિદ્યાર્થીના જમણા હાથે, બીજા વિદ્યાર્થીનો ડાબો હાથ ત્રીજા વિદ્યાર્થીના જમણા હાથે પકડેલો હતો. હવે 3 વિદ્યાર્થીનો એક એક હાથ, ડાબો હોય તો ત્રણેયનો ડાબો, અને 3નો જમણો હોય તો જમણો જોડાઈ ગયા છે. અને હવે એ 3 અહીંયા R1 R2 R3 છે. મારી સામેની સ્થિતિને હું મારા હાથની સ્થિતિએ બતાવું તો જમણી સાઈડ સીધી જોડાય છે એ મીટર સાથે. ત્યાંથી આગળ વધીએ છીએ અને પછી જોડાઈએ છીએ કળ. અને હાલમાં મેં તમને સમજાવ્યું હતું એમ, અત્યારે વિજ્ઞાનની ભાષામાં ખુલ્લી કળ છે. ઉપરાંત
R1, R2, R3 ત્રણેના જે મારા ડાબા હાથ સાઈડ એટલે કે ડાબી બાજુ જે હતી એ વોલ્ટમીટરની પણ ડાબી બાજુ સાથે જોડાણી અને જમણી સાઈડ વોલ્ટમીટરના જમણા વાયર સાથે જોડાણો. તો આમ કહી શકાય અત્યારે કે R1, R2 અને R3 અને ચોથું વોલ્ટમીટર એ બધા સમાંતર જોડાયેલા છે. દોસ્તો મારે તમને આ પણ સમજાવવું જોઈએ કે આપણા ઘરની અંદરનું જે વાયરિંગ છે, જે વીજ પરિપથ છે, એ આ ટાઈપનો જ હોય. મતલબ કે આપણો બલ્બ, આપણો પંખો, આપણી ટ્યુબલાઇટ એ બધું સમાંતર જોડાણથી હોય. ઓકે, હવે હું એને ચાલુ કરું છું તો સ્વિચ ચાલુ થાય છે અને અત્યારે વીજ પ્રવાહ આમાંથી પસાર થવા લાગ્યો છે. જો આપ બેટરીના નિરીક્ષણ માટે ત્યાં નજર કરો તો તમને ખ્યાલ આવશે કે બેટરીના 1, 2 અને 3 સેલ આપણે ધ્યાનમાં લીધા છે. એટલે 4.5 વોલ્ટ અત્યારે વીજ સ્થિતિમાનનો તફાવત છે. એ વાત જુદી છે કે વોલ્ટમીટર ને એ મીટરમાં રીડિંગ આપણે જોઈ શકતા નથી. તો ચાલો એ પણ જોઈએ. તો હવે આપણે એ ખરેખર પ્રેક્ટિકલ કેવી રીતે કરી શકાય એ આપણે જોઈએ. ચાલો હવે આપણે શું કરીશું, દરેક અવરોધની જગ્યાએ બલ્બ લગાવી દઈએ. રાઈટ? ચાલો તો નવેસરથી આપણે આખો એની જ વસ્તુ નવેસરથી જોઈએ. જુઓ દોસ્તો, બેટરીની સાથે એક વાયર આગળ વધીને જોડાય છે એક બલ્બ સાથે. બલ્બનો બીજો છેડો જોડાય છે એમીટર સાથે. એમીટર જોડાયું કળ સાથે, જે કળ અત્યારે ખુલ્લી છે, અને એ જોડાયું બેટરીના બીજા છેડા સાથે. હવે આપ બરાબર સ્ક્રીન સામે નજર રાખો, મને જવાબ આપો. આપણે મૂલ્યાંકન પાછળ ભલે કરવાના, પણ અત્યારે એક નાનકડું મૂલ્યાંકન તમારી પાસેથી હું કરાવી દઉં. જે પહેલો બલ્બ જેને આપણે R1 કહીએ છીએ એનું અને એ મીટર, હું બોલું બરાબર સાંભળો, બલ્બનું અને એ મીટરનું જોડાણ સમાંતર છે કે શ્રેણીમાં? એનો જવાબ આપો મને. વિચારો. અને હવે આવી ગયો જવાબ તમારો? જવાબ આવી ગયો તો ચકાસવા માટે હું એનો જવાબ આપી દઉં. તમારો જવાબ સાચો કે ખોટો તમે નક્કી કરી લ્યો. બલ્બ અને એ મીટર બંને શ્રેણીમાં જોડાયેલા છે. અને દોસ્તો એ મીટર કાયમ શ્રેણીમાં જ હોય કોઈ પણ જગ્યાએ. અને હવે વોલ્ટમીટર જોઈ લ્યો. વોલ્ટમીટર અને અવરોધ એટલે કે બલ્બ, એ બંનેનું જોડાણ સમાંતર કે શ્રેણીમાં? આમ તો પેલું શ્રેણીમાં છે એટલે આનું સમાંતર, એવું તમે સીધું કહી દેવાના છો અને તમે સાચા પણ છો. પણ યાદ શું રાખશો? સમાંતર માટે સમાન હાથ ભેગા થાય. સમાંતરમાં સમાન શબ્દ આવ્યો કે નહીં? યાદ રાખવાની ટેકનિક સમજાવું છું. સમાંતર જોડાણ એટલે શું? સમાન હાથ ભેગા થાય, આવું યાદ રાખો. એટલે કે જમણો હોય તો બધો જમણો હાથ ભેગા થશે. 5 વિદ્યાર્થીને સમાંતર રીતે જોડવા છે, 5 વિદ્યાર્થીને, તો બધાના જમણા હાથને ભેગા કરો, બધાના ડાબા હાથને ભેગા કરો. થઈ ગયું સમાંતર જોડાણ. અને હવે બાકીનું બીજું જે રહ્યું એ શ્રેણી. એક યાદ રાખો એટલે બીજું ઓટોમેટિક યાદ રહે ને. બેયને કઈ થોડા યાદ રાખવાના સૂત્રો બનાવવા પડશે આપણે. એક જ શું સૂત્ર યાદ રાખશો? સમાંતર સમાન. મેં તમને વિજ્ઞાનમાં સૂત્રો કેટલા આપ્યા યાદ કરો પાછા. આપણે જૂનું યાદ કરતા જઈએ. હારવાર પીરિયડ ચાલુ છે અને આપણે ધીમે જવું છે, કારણ કે આપણે ઘણા બધા ચેપ્ટર્સ ઓગસ્ટ મહિના સુધીનો કોર્સ પૂરો કરી દેવાના છીએ. હમણાં જૂન, જુલાઈ ને ઓગસ્ટ 3 મહિનાનો સિલેબસ પૂરો થઈ જશે. આપણે મારે આજે આ પીરિયડ શરૂ છે અને પરફેક્ટ 1 મહિનો થયો. 4 વીક પૂરા થયા આજે. અને દર શનિ રવિ આપણે રજા રાખીએ છીએ. એટલે કાલે ને પરમ દિવસે આપણે રજા છે. રાઈટ? ઓકે. તો મેં તમને અગાઉ જે સૂત્ર આપ્યા એ એક વખત પાછા યાદ કરાવી દઉં.
એક આપ્યું હતું એક ભૂલ બે લાભ, યાદ છે? ગુડ. બીજું આપ્યું હતું એલા બેના મી. ત્રીજું આપ્યું હતું બે ગુફી. અને આ ત્રણે ત્રણની પેલા મેં તમને ક્ષેપક અને કર્ણક વચ્ચે જે વાલ આવેલા છે, દ્વિદલ ને ત્રિદલ, એને યાદ રાખવાની ટેકનિક આપેલી હતી, યાદ છે? દ્વિદલ, દ્વિ એટલે કેટલા? બે. તો ડાબુ એટલે ડાબા ભાગ બાજુ, ડાબુ કર્ણક ને ડાબુ ક્ષેપક. અને ત્રિદલ જમણું, 3 અક્ષર, તો જમણા કર્ણક ને જમણા ક્ષેપક વચ્ચે. તો આવું થોડું થોડું આવા સૂત્રો બનાવીને યાદ રાખવું, જેથી આપણે જયારે પરીક્ષામાં મૂંઝાવા માંડીએ ને ત્યારે આપણને યાદ આવી જાય. સારું દોસ્તો, તો હવે આપણે આ સમાંતર જોડાણમાં બીજા અવરોધ અથવા તો બલ્બને જોડીએ. જુઓ દોસ્તો, આપણે એ બલ્બને ચાલુ કર્યો, એક જ બલ્બ જોડેલો હતો. આમાં પણ મારી વિનંતી છે, વોલ્ટમીટર, એ મીટર અને બલ્બનો પ્રકાશ એટલે પ્રકાશની તીવ્રતા, એ ત્રણે ત્રણને બરાબર નિરીક્ષણ કરીને યાદ રાખી લ્યો. શું? પ્રકાશની તીવ્રતા બલ્બ શરૂ થયો એની, એ મીટરમાં રીડિંગ જુઓ, એના પરફેક્ટ નોંધો નહીં તો કાંઈ નહીં, પણ વધે કે ઘટે એ તો ખ્યાલ આવશે જ તમને. અને વોલ્ટમીટરના રીડિંગ ફરશે નહીં, કારણ કે બેટરીને આપણે બેટરીના પ્રવાહમાં ફેરફાર કરતા નથી, તો એને એમનેમ રાખીએ છીએ. ઓકે, ચાલો હવે ફેરફાર કરીએ. અને ફેરફાર કરતા પહેલા શું કરવાનું યાદ કરો? સ્વિચને બંધ કરવાની. ચાલો સ્વિચ બંધ. બલ્બ બંધ થયો, એ મીટર પણ પોતાની મૂળ જગ્યાએ આવી ગયું. હવે આપણે ફેરફાર કરીએ. એક નવો બલ્બ જોડ્યો, પણ એ જોડવાની વિધિ જોઈ લ્યો. બંને બલ્બના ડાબા ભાગ અથવા તો હાથ રાખો ને, અને બંને બલ્બના જમણા ભાગ અથવા વાયર એ આપણે જોડી દીધા છે. ફરીથી આપણે ચાલુ કરીએ, વિદ્યુત પ્રવાહ ચાલુ કરીએ ફરીથી. અને વિદ્યુત પ્રવાહ ચાલુ કરીએ એટલે બંને બલ્બનો પ્રકાશ છે એ જુઓ. દોસ્તો, પેલા પ્રકાશ યાદ રહ્યો તો? એ મીટરમાં શું ફેરફાર થયો જોયું? ન જોયું તો એક વખત હું તમને ફરીથી બતાવી દઉં. જુઓ, આ એક બલ્બનો પ્રકાશ જોઈ લ્યો, રીડિંગ જોઈ લ્યો. એ મીટરનું રીડિંગ જુઓ, વોલ્ટનું ન જુઓ તો વાંધો નહીં, એ ફરવાનું નથી. ચાલો હવે હું બે બલ્બ કરું. બે બલ્બનો પ્રકાશ સરખો છે આ વખતે, મતલબ કે સરખો તો પેલામાં હતો, પણ પેલી વખતે એક બલ્બના પ્રકાશ અને પછી બે બલ્બના પ્રકાશ એની તીવ્રતામાં વધઘટ થઈ નથી, પેલામાં એવા ઘટ્યા હતા, યાદ કરો. અને એ મીટરમાં જોયું આપે પ્રવાહ વધ્યો, દેશી ભાષામાં મીટર વધુ ફરવા માંડ્યું, કારણ કે બે બલ્બ શરૂ થયા. આમે તમે એક વિચારો કે આપણે એક પાણીની કુંડી ભરેલી છે ને એમાં 3 નળ મૂક્યા છે. એક નળ શરૂ કરો અને જે પાણીનો પ્રવાહ ચાલ્યો જાય છે, નળના પાણી નીચે પડશે એટલે પ્રવાહ આગળ વધશે ને, તો એ જુઓ. અને પછી બે નળ શરૂ કરીને પ્રવાહ જુઓ, શું થાય? પ્રવાહ વધે કે નહીં? બસ આમ જ આમાં વધે છે પ્રવાહ. હજી ટ્રાય કરીએ ત્રીજો બલ્બને માટે. પેલું કામ શું કરીએ? સ્વિચને બંધ કરીએ. એ મીટર, વોલ્ટ મીટર બધા પોતાની મૂળ પોઝિશનમાં આવી ગયા અને બલ્બ બંને બંધ થઈ ગયા. હવે ત્રીજો એક બલ્બ જોડીએ. એ બલ્બનું જોડાણ જોઈ લ્યો. ત્રણે ત્રણનો ડાબો વાયર, ત્રણે ત્રણનો જમણો વાયર જોડાઈ ગયા. થઈ ગયું સમાન જોડાણ એટલે સમાંતર જોડાણ. ઓકે, અને હવે ત્રણે ત્રણને એક સાથે ચાલુ કરીએ. શું થાય જુઓ? ત્રણે ત્રણ પ્રકાશ એક જ સરખો આપે છે. આના ઉપરથી આપ એવું નક્કી કરી શકશો કે સમાંતર જોડાણ કરો ત્યારે બલ્બ પૂરા પ્રકાશ આપે છે. શ્રેણીમાં જુઓ બધા, યાદ કરો પાછું. આનો અર્થ એવો થયો કે નહીં
કે દાખલા તરીકે આપણા ઘરના 3 પંખાને આપણે સમાંતર જોડ્યા હોય, સમાંતર, તો 3 પંખા એક સરખા ફરશે એની ક્ષમતા મુજબ. પણ એ 3 પંખાને શ્રેણીમાં જોડ્યા હોય તો ધીમા ધીમા ફરશે. હા, એની સામે વીજળી ઓછી બળશે, પણ આપણે પંખાને પૂરી કાર્યક્ષમતાથી ફેરવી શકવાના નથી. એ મોટો મુદ્દો છે. બરાબર દોસ્તો? ચાલો હવે આપણે એક સૂત્રની મદદથી એને જોઈ લઈએ. તો સમાંતર જોડાણ માટે આપણે સૌએ એ પહેલા તો એ યાદ કરી લ્યો કે સમાંતર જોડાણમાં વિદ્યુત પ્રવાહ વધે છે કારણ કે અવરોધ ઘટે છે. અવરોધ કેમ ઘટે? તો અહીંયા જુઓ, આમાં અવરોધ 1ના છેદમાં છે. હું આમ કહું કે 1ના છેદમાં R છે એ પરિણામી અવરોધ છે, ટોટલ અવરોધ. પેલા બલ્બનો 1ના છેદમાં R1, બીજાનો 1ના છેદમાં R2, ત્રીજાનો 1ના છેદમાં R3. 5 બલ્બ હોય તો હજી પ્લસ કરીને 1ના છેદમાં R4, પ્લસ કરીને 1ના છેદમાં R5, તો આ થઈ ગયા 5. તો કહેવાનું શું છે? હું એક સમજાવવા માંગુ છું કે આમાં છેદ જેમ મોટો થશે એમ એમ અવરોધ ઘટે. દાખલા તરીકે 1ના છેદમાં 2 મૂક્યા, દાખલા તરીકે 2 ઓહ્મનો અવરોધ છે એક બલ્બનો, તો 1ના છેદમાં 2 એટલે અડધો, પ્લસ 1ના છેદમાં 2 એટલે પાછો અડધો. અડધો ને અડધો 1. સમજાણું કે નહીં? તો મૂળ બલ્બનો અવરોધ કેટલો હતો? 2 હતો કે નહીં? 2. હવે કેટલો થયો? 1 થયો. મારો મુદ્દો સમજાય છે તમને? એટલે ઓવરઓલ અવરોધ ઘટે છે અને પાછો 1ના છેદમાં 2. અને આને તમારે જ્યારે સરવાળો કરવો હશે ત્યારે વળી પાછો ગણિતનો મુદ્દો મારે ચાલુ કરવો પડે, તો તમને પાછો અત્યારે વિજ્ઞાનમાંથી ગણિતમાં વયા જઈશું. છેદનો લસા લેવાનો, સમછેદી બનાવવાનું, પેલા લસા લીધો, પછી અંશને લસાના મુદ્દા મુજબ ઉપર વારાફરતી મૂકવાના. અહીંયા 1ના છેદમાં 2 પ્લસ 1ના છેદમાં 2 પ્લસ 1ના છેદમાં 2. છેદ સરખો છે, લસા બધાનો થઈ ગયો 2. બરાબર? અને પછી ઉપર આવ્યા 1 પ્લસ 1 પ્લસ 1, એટલે અંશમાં આવ્યા 3, છેદમાં આવ્યા 2. 3ના છેદમાં 2 બરાબર 1.5. તો આવી રીતે સમાંતર જોડાણ થાય ત્યારે અવરોધ ઘટે છે. ચાલો તો હવે દોસ્તો આગળ વધીએ અને સમય થયો છે મૂલ્યાંકનનો. આજે 1 મિનિટ વધી જશે પણ ઝડપ રાખીએ આપણે. આ નિશાની શેની છે? શું દર્શાવે છે? આગળ વધીએ. યુએસએમાં વીજ સ્થિતિમાનનો તફાવત કેટલા વોલ્ટ હોય? આમ તો ગઈકાલનો પ્રશ્ન છે આ. આગળ વધીએ. ઓહમનો નિયમ અને એનું સૂત્ર ગઈકાલનો મુદ્દો છે આ. આનો વિડીયો હું 3, 4 કે 5 દિવસમાં રજૂ કરવાનો છું ઓનલાઈન, એટલે યુટ્યુબમાં મારી. પછીનો આ શેનો શું દર્શાવે છે? આ નિશાની શેની છે? પછીનો 240 વોલ્ટ વીજ સ્થિતિમાનનો તફાવત હોય એવા 2 બિંદુઓ વચ્ચે 5 એમ્પિયરનો વિદ્યુત પ્રવાહ પસાર થાય તો અવરોધ કેટલો થાય? અને હવે પછીના 2 પ્રશ્નો હું તમને મૌખિક આપું છું. શ્રેણી અવરોધના ફાયદા અને ગેરફાયદા જણાવો. અને સમાંતર અવરોધના ફાયદા અને ગેરફાયદા જણાવો. દોસ્તો ખૂબ ખૂબ શુભેચ્છા અને ફરી મળીશું. આપ સૌને નમસ્કાર. હવે આપણે પાછા સોમવારે મળીશું. નમસ્કાર.